کہ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ مزید ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ ذیشان کاکا خیل۔ جی ذیشان، بتائیے گا کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ درخواست دی تھی اور یہ استدعا کی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 9 جنوری تک انٹرم بیل جو پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور یہ کیس جو ہے کل بھی اس میں سماعت ہوئی تھی اور فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا، اور وہ آج دوبارہ اس کیس پر سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے اس کو بھی سنا گیا۔ کچھ دیر قبل فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا۔ پشاور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے ان کے سینئر وکیل وہ پیش ہوئے، قاضی انور، اور اس طرح الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے سکندر مومن، انہوں نے بھی عدالت میں اپنے دلائل دیے اور عدالت کو یہی بتایا کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے سنگل بینچ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے، وہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کے وکلاء کو نہیں سنا گیا ہے اور ایک طرفہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ استدعا کی جاتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے 26 دسمبر کے فیصلے کو معطل کیا جائے، اور آج جو ہے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور ابھی جو ہے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بحال رہے گا، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس کامران حیات کا وہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے۔ آج جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکلاء بھی پیش ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور دونوں کے دلائل سننے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب جو ہے انہوں نے یہی فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہو گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا انٹرم ریلیف کا پی ٹی آئی کو وہ فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ذیشان کاکا خیل، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان پر حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست ابھی منظور کر لی گئی ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ اس وقت بیورو چیف ممتاز منگش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ ممتاز، بتائیے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کر دیا گیا ہے، کیا ریمارکس دیے گئے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، یہ فیصلہ 26 دسمبر کو ہوا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا تھا، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن اور ان کو سمبل دینے کے معاملے پر یہ حکم امتناع جاری کیا گیا تھا۔ آج اس حکم امتناع کو خارج کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ مزید جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ بحال رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بحالی کے بعد اب بھلے کا نشان جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف سے چلا گیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا۔ جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل تھے اس کے دلائل یہ تھے کہ 13 جنوری سے قبل یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ ہوگی تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اور متعلقہ ریٹرننگ افسران کو اس سلسلے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر 13 جنوری سے اس فیصلے کی سماعت کے بعد فیصلہ ہو، اس سے پہلے فیصلہ ہو، تو الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناع کو خارج کر دیا ہے تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن اب اپنے مطابق جو ان کا پہلے فیصلہ تھا، جو ان سے بلے کا نشان واپس دیا گیا تھا، اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا۔ جی ٹھیک ہے ممتاز، ساتھ رہے گا ہمارے نمائندہ ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ ثاقب، بتائیے گا اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے، وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ اس وقت جو پشاور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے یہ بنیادی طور پر فیصلہ اس حد تک ہی ہے کہ جو 9 جنوری کے لیے کیس مقرر تھا اور 26 دسمبر کو اس میں سٹے آرڈر جو ہے وہ گرانٹ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، اور اس سٹے کو واپس لینے کی درخواست تھی کہ 9 جنوری کو وہ اس پر جو مرکزی کیس ہے اس پر آرگومنٹس دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو عدالت نے وہ جو سٹے آرڈر تھا وہ ختم کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب
तहरीक इंसाफ के पास ये एक ऑप्शन मौजूद है कि वो जो 9 जनवरी को केस मुकर्रर है उसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त दायर करेंगे ताकि उनका केस 9 जनवरी की बजाय जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो और जल्दी उसको सुनकर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट उसका फैसला करे। इसमें एक जो सुकम था पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले में वो ये था कि इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल अहम रिमार्क्स दिए थे कि ये हाई कोर्ट क्या कर रही हैं कि बगैर सुने इलेक्शन कमीशन को स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर रही हैं। ऐसे लगता है कि वो ऑब्जर्वेशन की वजह से ही आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर पास किया है कि क्योंकि 26 दिसंबर को जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया था पीटीआई के हक में वो इलेक्शन कमीशन को सुनने बगैर जो है वो जारी किया गया था और आज इसीलिए वो स्टे जो है वो वापस लिया गया है। अब 9 जनवरी को केस मरकजी केस मुकर्रर है। पीटीआई की जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त जो है वो दायर होने का इम्कान मौजूद है ताकि उस केस को जल्दी फिक्स करें और जल्दी उस पर जो है वो समाअत करके उसका जो फैसला करें। अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा था आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये एक यकतरफा फैसला था पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, तो क्या अब इलेक्शन कमीशन को भी सुना जाएगा? इस हवाले से उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं? जी, जो मरकजी केस है वो तो इस वक्त भी मरकजी केस मौजूद है और उस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मौकफ ये था कि जो स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ है, जो हुक्म इम्तना दिया गया है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं दिया गया, उसमें हमें सुना नहीं गया और वो ना सुनने की वजह से ही उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि ये ऑर्डर अदालत वापस ले ले और मरकजी केस पर हम जो है वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं। अब जो केस 9 जनवरी को मुकर्रर है वो अब बज़ाहिर कल ही पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के जानिब से दरख्वास्त दायर हो सकती है कि वो केस हमारा अर्ली हेयरिंग उसकी की जाए क्योंकि अर्जेंसी इन्वॉल्व है इसमें, सिंबल का मामला है तो जल्दी सुनकर पेशावर हाई कोर्ट जल्द उस पर जो है वो फैसला करे। अब ये देखना है कि पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी है क्या, लेकिन ये अभी मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की सतह पर ही डिसाइड होगा और वही फैसला करेगी। जी अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा, जब पेशावर हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था और स्टे दिया गया था तब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था इसी केस के हवाले से? नहीं, इस केस में कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रजू नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट में रिटर्निंग अफसर की तब्दीली का जो केस था सिर्फ उसमें रजू किया था। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में ही एक दरख्वास्त दायर की थी कि जो 26 दिसंबर का पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उस पर रिव्यू करे जो पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि उसकी वजह से जो मुतासिर हो रहे हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज यही कहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 26 दिसंबर को सुने बगैर स्टे ऑर्डर दिया गया था इसलिए वो स्टे जो है वो वापस लिया जाता है। अब जो मरकजी केस है उस मरकजी केस में इलेक्शन कमीशन को पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं। पीटीआई के वकला भी मरकजी केस में होंगे और दोनों फ्री कैन को सुनकर फिर पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, क्योंकि पहले जो है वो 26 दिसंबर को सिंगल बेंच ने ये केस सुना था, अब डिवीजन बेंच इस केस का सुनकर फैसला करेगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुमताज बंगिश ने हमें ज्वाइन किया है। मुमताज, बताइएगा कि हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया है, अगली समाअत कब होगी? बिल्कुल, हुक्म इम्तना तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अब जो 9 जनवरी को ये केस समाअत के लिए फिक्स है, अब उस पर मजीद पेशरफ्त का पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये मामला सामने आएगा कि वो क्या अर्ली समाअत की दरख्वास्त देती है या नहीं। उसके बाद ही ये सामने आ जाएगा कि इस केस का खत्मी नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस केस को 13 जनवरी से पहले इसलिए भी डिसाइड होना है कि 13 जनवरी को जब इंतखाबात के कागजात नामजदगी के जांच पड़ताल के बाद और फैसलों के बाद जब इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट होगी तो उस वक्त ये फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये निशान दिया जा सकेगा या नहीं। इसका इन्हिसार 9 जनवरी की समाअत पे है। 9 जनवरी की समाअत में ही ये फैसला हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं और इसके नतीजे में जो उनसे बला वापस लिया गया है क्या वो उसको वापस मिल सकता है या नहीं। जी अच्छा मुमताज, ये भी बताएगा, चूंकि अब फैसला जो है वो वापस ले लिया गया है तो पीटीआई के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो भी अब बहुत नजदीक हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ये है कि जो केस पहले से
जो पिटीशन उन्होंने दायर कर रखा है उसके मुताबिक वो जो 9 जनवरी को उसकी समाअत होनी है समाअत के लिए दरख्वास्त दे दें और अगर 2 जनवरी से पहले उसकी समाअत होती है और उससे बर वक्त फैसला होता है तो उनको भला एक बार फिर मिल सकता है और ये निशान वो इंतखाबी निशानात के अलाटमेंट के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले ये फैसला नहीं हो पाता और 13 जनवरी के बाद ही ये केस लटक जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बला लेने का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला किया गया है उनसे इंतखाबी निशान वापस लेने का वो फैसला फिर बरकरार रहेगा और ये अब पेशावर हाई कोर्ट पे मुनसर है कि वो इस केस की समाअत कब करता है और इस नतीजे में उसका फैसला कब आता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन इस कोशिश में होगी कि वो इसकी अर्ली समाअत के लिए दरख्वास्त दे ताकि फौरी तौर पर इस केस की समाअत हो और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इस पे पत्नी फैसला हो। अभी जो चूंकि फैसला दिया था वो तो हुक्म वक्ती तौर पर एक रिलीफ दिया गया था, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने वो रिलीफ भी वापस ले लिया है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि वो इसकी अर्ली समाअत के लिए दरख्वास्त दे और उसकी नतीजे ही में जो फैसला है उसके मुताबिक ही ये फैसला होगा। ठीक है, साथ ही रहिएगा। इस वक्त माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब ये कहिएगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया था आज उसे जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं?